Hi, dear students, welcome to 9th Social Science Studies class. Dear students, in last class we have started the arrival of Turks to India. So, after the end of the small kingdoms of Rajputa dynasty, so the establishment of Turkish rule, whose religion was Islam. So, their religion is Islam. So it was not completely unexpected the established in India. The religion of Islam was not unexpected here because when they were started to rule in India automatically, so that religion was also affected on the Indians. Dear students, the Sindh region was always under the constant threat of Turks' attack. So again and again, the Turks were attacking on the Sindh region. So that's why it was always uh, under the rule of Turks. So when the Turks belonged to nomadic tribe of Mongolia, a part of Central Asia. So they are belongs to the nomadic tribe of Mongolia here, a part of Central Asia. So it is a part of the Central Asia. So they were also had accepted the Islam religion. So dear students, uh, Alafdijin, who belonged to this tribe, Alafdijin, he is the person. So he was belonged to the nomadic tribe of Mongolia. So he established his independent state in 963 Common Era in Ghazni region of Afghanistan. ಸೊ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಜನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀಜನನ್ನು ಅಲಾದ್ದೀಜಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಎಂಪೈರನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಜಪೂತಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಗಜನಿ ರೀಜನನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಗಳಗಳು ದಾಳಿಗಳು ರಜಪೂತರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ 17 ಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ 17 ಬಾರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗಿದು 999. ಸೊ 999 ಕಾಮನ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 17 ಬಾರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದ ಫೇಮಸ್ ಸೋಮನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವೇರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವೇರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ looted. They were also looted by the Muhammad Ghazni. The all wealth of the temples were looted by the Muhammad Ghazni. Though all the Rajputa kingdoms of the western India were battered by these inventions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆದರಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂಜು ಬಿಡ್ತಾರೆ. They failed to face Turks with unity. So when the Muhammad Ghazni or the Turks were attacking on the India, so that time the small kingdoms of Rajputa's dynasty were not in a unity. They were completely busy in inner conflicts. So that inner conflicts were become chance to invade the India for Muhammad Ghazni. ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಒಳ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು 17 ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚಿಬಿಡ್ತಾನ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ವೇಲಾರ್ ಆಫ್ ರಜಪೂತ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೀಕ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೈವಲ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೈವಲ್ರೀಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಶಾನ್ಸ್ಭಾನಿ of Ghor region of Afghanistan came to prominence and ended the rule of
ಘಜ್ನಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಸೊ ಘಜ್ನಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ರೂಲ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರ ಯಾವುದು ಘೋರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೆತನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ Muhammad Ghor of this dynasty ascended the throne. So when the Ghazni dynasty was ended, that time the Ghiyasuddin Muhammad Ghor was ascended the throne of Ghor dynasty. So he sent his younger brother. So he was sent his younger brother called Mujahiddin Muhammad to establish Turk rule in India. So why he sent his younger brother to India here? Because to establish the Turk rule in India. So ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಘಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರ್ ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟರ್ಕ್ಸ್ ರೂಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ. ಸೊ ಅವನನ್ನೇ ಏನಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಘೋರಿ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ by the historians. He started his first invention by besieging Multan. So when he was started the first invention by besieging the Multan. ಸೊ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಲ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅವಂದ ದಾಳಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಧ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಧ್ that were under the rule of Muhammad Ghazni. So here Muhammad Ghori was wanted to recapture the places of the Sindh, but that all Sindh regions were under the rule of Muhammad Ghazni, which was not easy to capture them, which was not easy to recapture them for Muhammad Ghori. He invaded Anilwada of Gujarat and got defeated there. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನಿಲವಾಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಡಿಫೀಟ್ ಮೇಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, particularly the Anilwada of Gujarat. So totally he was changed his plan and he attacked Peshawar and conquered it. ಸೊ ಅವನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು, ತನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಪೇಶಾವರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಖುಸ್ರೋ ಮಲಿಕ್ ಆಫ್ ಲಾಹೋರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಲಾಹೋರದ ಒಂದು ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪೇಶಾವರನ್ನು ಕಾಂಕರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದ ಖುಸ್ರೋ ಮಲಿಕ್ ಆಫ್ ಲಾಹೋರ್ ವಾಸ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಲಾಹೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೀಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಕೀಪ್ಡ್ ಲಾಹೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೀಸ್ main administrative center. Muhammad attacked the plains of India. ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ ಥರ್ಡ್. ಸೊ when he was attacked on the plains of the India, so that time the ruler of Delhi was Prithviraj Chauhan. So certainly he was resisted the Muhammad Ghori. He defeated Muhammad at Taran in 1191 common era. ಸೊ 1191ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ ತರೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್
Muhammad returned to Ghor and again faced Prithviraj Chauhan III. So when he was defeated by the Chauhan III, he was returned to Ghor, but he was not stopped the plans against the attacking of Prithviraj Chauhan III here. So always he was trying to attack on India. So that's why again he faced Prithviraj Chauhan III at Taran in 1192 ಕಾಮನ್ ಎರಾ. ಸೊ 1192 ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1192ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ he had made a lot of preparations. So when he was attacked Taran in 1192, he made a lot of preparation for that battle. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸೋತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಗೆದಿಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು. ಬೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಧರು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರ. ದ ಕ್ವಿಕರ್ ಕೆವೆಲ್ರಿ ಆಫ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ದ ರಜಪೂತ ಆರ್ಮಿ ವಿತ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೆವೆಲರಿ ಇರ್ತಲ್ಲಿ. ಕೆವೆಲರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆವೆಲರಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನು? ದ ರಜಪೂತ ಆರ್ಮಿ ವಿತ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವ. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಇದು ರಜಪೂತ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ವಿಕರ್ ಕ್ಯಾವೆಲರಿ ಆಫ್ ಟರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಶ್ವದಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ were causes for the defeat of the Rajputa army. Govind Rao and Bhola, who were instrumental in the Rajputa victory during first Taran battle, were killed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ರಾವು ಮತ್ತು ಬೋಲಾ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥರೈನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವೇರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥರೈನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. Prithviraj Chauhan was imprisoned here. So here in the second Taran battle, the Prithviraj Chauhan was imprisoned. Prithviraj continued to rule for a while after his surrender. So when he was surrendered to the Muhammad Ghori, for a time, some of time, he was continued to rule. Muhammad appointed his slaves to take care of the areas won by him in India. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸ್ಲೇವ್ಸನ್ನು. ಯಾರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತನ್ನ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು, ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಗಾಟ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಆನ್ ಹೀಸ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಘೋರಿ. ಸೊ ವೆನ್ he was returning to the Ghori, so he was killed on his way. So this was the end of Muhammad Ghori. So dear students, now we should go for political implications in India. So political implications means ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ
The victory of Ghori's had many major political implications. ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. The political system consisting of small kingdoms vanished. So when the Turkey's kingdoms were attacked to Indian small kingdoms, that time they were all small kingdoms ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ immense power at Delhi came into existence. So when the small kingdoms were vanished here, a centralized rule was established by the sultans. Where it was established here? It was established at Delhi. By whom? The Sultan. The rule of Sultan who had immense power at Delhi came into existence. Which was came into existence in Delhi here? A centralized power. As a result, the entire northern India came under one ruler after Harsha. So after the end of the Harsha's rule, all the northern part of India was became under the rule of only one ರೂಲರ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಏನು ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಯಾವಾಗ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಯಾರಾದ ನಂತರ ಇದು ಯಾರಿಂದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪವರ ಆ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಜಪೂತ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ was completely different from the Rajputas because they were small kingdoms. They were means here the Rajputas dynasties were very small. So their role was different to the centralized power here. The Sultan had to absolute power of they either appointing or dismissing all officials. Let's see here students. The Sultan had the absolute power. Absolute power means the actual centralized power in the hand of Sultan here. So of either appointing ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಯಾರ ಕೈಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲೇ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೈಯಾಗ ಇರ್ತಿತ್ತು. ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ರಜಪೂತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಈ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಂಗೆ ರಜಪೂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಹಂಗೆ. Soldiers were appointed directly by the sultans. So here all soldiers were appointed by the sultans directly. Soldiers remained loyal directly to the sultan himself. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಲ್ತಾನ್ಗಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಬೇ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ವಿತ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ರೀಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ sultans were established their rule, again India got reconnected. ಸೊ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡು. ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ. ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ 8th century ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ 8th century ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು
ಸುಲ್ತಾನರು ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ arrival of Turks to India, dear students. So let's we will study tomorrow the Delhi Sultans. Thank you.